خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی. مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی. یہ سب برکت خدا دی تے خدا دے نام دی. تے مرزائی لکھ کرن توڑے لئی ساڑے لئی ٹنگ بازیاں پر کدی بجھ نہیں سکتی نوری شمع اسلام دی. تمام احباب ذوق و شوق اور محبت و عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اور دیگر عاشقان رسول کی محنت محبت اور تیاری کے ساتھ آج یہ تاریخ ساز کانفرنس یہاں آپ کے اس علاقہ بدر رانجہ کے اندر منعقد ہے. میں تمام احباب گرامی اور خصوصاً ہمارے مہمانان گرامی حضرت سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور اسی طرح حضرت قبلہ پیر علی حیدر صاحب دیگر جتنے ہمارے اکابر مشائخ مہمانان گرامی ہمارے مڈرانجہ سے حضرت مولانا عطا اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے مفتی عبید اللہ صاحب کوٹ مومن سے بہت سارے ہمارے جید علماء کرام جماعتی ذمہ داران تشریف لائے ہیں. ہم سب کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ پاک پیغمبر علیہ السلام کے عاشق دیوانے پروانے جو کافی دیر سے اس گرمی کے اندر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ یہ گرمی بہت جلد ختم ہونے والی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیض آباد نقشہ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا دین آیا پاکستان کا مطلب کیا یہ بات ہمیں سیکولر سے دکھاؤ جان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا جب تک نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے دائیں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے کیمرے والے اس کی طرف کیمرہ گھمائیے دیکھو کس کا ہاتھ نیچے ہے تاجدار ختم نبوت اور اس نعرے کے ساتھ ساتھ اس مرزا کانے پہ لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت مرزا کانے پہ لعنت مرزا کانے پہ لعنت تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی ستمبر کا مہینہ ہے اور اسی ستمبر کے مہینے میں 1974 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور اللہ نے عاشقان رسول کو فتح عطا فرمائی تھی اور گستاخان رسول اپنے انجام کو پہنچے تھے اور اسی ستمبر کے مہینے میں ہمارے غازی خالد صاحب سال ہا سال جیل کاٹ کے اپنے آقا سونے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے آج انہی کی یاد میں تاجدار ختم نبوت ساؤنڈ والے بھائی گفتگو کرنے میں بس کریں آج اسی غازی اسی ختم نبوت کے پروانے غازی خالد شہید رحمت اللہ علیہ ان کی یاد میں یہ تمام مختلف مسالک کے علماء یہاں جمع ہیں ایک گلدستہ سجا ہوا ہے اور ہم نے قادیانیوں کو مرزائیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارے مسلکی چھوٹے موٹے اختلاف ہوں گے بھی لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا آج بھی یہ زندہ جاوید معجزہ ہے جب حضور پاک کی ختم نبوت کی باری آتی ہے ساری امت ایک گلدستہ سج جاتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت زندہ آباد حضرات گرامی 7 ستمبر 1974 کو عصر کے وقت 4:35 پر پاکستان کی قومی اسمبلی سے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں قادیانیوں کو آئینی اور قانونی طور پر کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا تھا آج یہ ستمبر کا مہینہ ہمیں کوئی تحریک ختم نبوت یاد دلاتا ہے ذرا میں 1974 کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں یہ 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے حضرات بڑے علماء تشریف فرما ہے میں مختصر وقت میں اپنی حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا حضرات گرامی یہ 22 مئی 1974 کی تاریخ تھی کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلبہ سوات اور پشاور وغیرہ شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے روانہ ہوئے چناب ایکسپریس کے ذریعے سے چناب نامی ٹرین کے ذریعے سے اور یہ ٹرین
چلتے چلتے یہاں آ کر چناب نگر میں جس کا پرانا نام ربوہ تھا وہاں آ کر رک گئی. جب یہ ٹرین رکی تو اس زمانے میں قادیانی بڑے پاورفل تھے, اس زمانے میں قادیانی بڑی بدماشی میں تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب قادیانی پاکستان پر اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے, عنقریب قادیانیوں کی حکومت آ جائے گی. اس زمانے میں یہاں ٹرین رکتی ہے تو قادیانی مبلغین, جیسے ہم اپنے علماء کو علماء کہتے ہیں, یہ ہمارے علماء ہیں, یہ پیر صاحبان ہیں, یہ مشائخ ہیں, یہ اللہ والے ہیں. قادیانی اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں. وہ مربی تھے, ہمیں مربے تھے. وہ شیطان آئے, انہوں نے اسی ٹرین میں مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے ان طلباء کو اپنے تبلیغی پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کیا, لٹریچر بانٹنا شروع کیا. سلام ہے مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے ان طلباء کی عظمت کو, ان کے عشق رسالت کو. وہ مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء, انہوں نے جب دیکھا یہ لٹریچر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھنے والے کا جو نام ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام, وہ سمجھ گئے یہ قادیانی دجال کا لٹریچر ہے. انہوں نے لٹریچر وہیں پر پھاڑے اور قادیانیوں کے منہ پر دے مارے اور ختم نبوت زندہ باد, مرزائیت مردہ باد, قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگائے. قادیانی تو اقتدار کا خواب دیکھ رہے تھے. 74 کے سن میں ان کے ہیڈ کوارٹر اور ان کے کفر نگر یہ چناب نگر میں ربے میں یہ نعرے لگنا, کہتے یہاں تو چڑیا بھی ہماری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے یہاں آ کر ختم نبوت کے نعرے لگا گئے اور قادیانیت مردہ باد کے. قادیانیوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا, دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی. قادیانی لابی نے سر جوڑا اور سر جوڑ کے لابنگ کی منصوبہ بنایا. یہ کون لوگ تھے, کدھر سے آئے, کدھر جا رہے؟ یہ مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء تھے. سوات اور پشاور وغیرہ شمالی علاقات کی سیر و سیاحت کے لیے انہوں نے معلوم کیا کب واپس آئیں گے. پتا چلا 29 مئی کو ایک ہفتے کی سیر و سیاحت کے بعد ان مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء نے واپس آنا ہے. قادیانی پوری لابنگ کر چکے. میں نے بتایا یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ 1974 کی بات ہے. یہ 1974 کا سن وہ ہے کہ آج جیسے چناب نگر میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اور اس کانفرنس کے اندر بریلوی مسلک کے علماء تشریف لاتے ہیں, دیوبند مسلک کے علماء تشریف لاتے ہیں, اہل حدیث مسلک کے علماء تشریف لاتے ہیں اور ایک متفقہ گلدستہ سجتا ہے. ادھر پڑوس میں مرزائی اور دشمن حضور کی ختم نبوت کے گستاخ ہوتے ہیں, ادھر عاشقان رسول کا مجمع سجتا ہے, کانفرنس سجتی ہے. یہ وہ سن تھا. چناب نگر میں ختم نبوت کی کانفرنس نہیں ہوتی تھی. ابھی مرزائی اپنی کانفرنس کرتے تھے. مرزا ناصر احمد قادیانی جماعت کا گرو گنڈال اور قادیانی جماعت کا لاٹ پادری, وہ اپنے سالانہ جلسے میں مائک پر آیا, مائک پر کھڑا ہوا اور بول نہیں رہا, گنگا بن کے کھڑا ہو گیا. سامنے جیسے آپ عاشقان رسول بیٹھے ہیں, ادھر ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھے ہیں, یہ علماء تشریف فرما ہے. ادھر کیا ہے, مرزا ناصر مائک پہ کھڑا ہے اور ادھر سامنے مسلمان نہیں بلکہ مرزائی ہے, قادیانی ہے. تو مرزا ناصر مائک پہ آیا اور آ کر چپ ہو کے کھڑا ہو گیا, خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. مرزائی کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا, مرزا ناصر مر گیا ہے یا مرزا ناصر گنگا شیطان ہو گیا ہے. مرزائی پریشان ہو گئے, لیکن اس کی یہ خاموشی یہ خامخواہ کی خاموشی نہیں تھی, اس میں بھی باقاعدہ چال تھی, سازش تھی. اور وہ سازش یہ تھی کہ سرگودا ایئر بیس سے بڑے بڑے قادیانی افسروں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا اور سرگودا ایئر بیس سے جنگی طیارے اڑے. انہوں نے چناب نگر میں نیچی پرواز کی اور ڈائی مار کے مرزا ناصر کو سلامی پیش کی اور تیزی سے آگے چلے گئے. مرزا ناصر کا چہرہ چمک اٹھا اور کہنے لگا, اپنے سامنے بیٹھے مرزائیوں سے کہنے لگا, احمدیو
तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मेहनत का फल पक चुका है, अनकरीब तुम्हारी गोद में गिरने वाला है। ये कोड इस्तेमाल किया। कहने लगा कि मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज होने लगे हैं, अनकरीब पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा मिर्ज़इयों का होगा। लेकिन अल्लाह की शान, मेरे सोने मुस्तफ़ा का मौजज़ा देखें, हुजूर की खत्म नबूवत का मौजज़ा देखें। जिस सन में उन्होंने पाकिस्तान में इक़्तिदार के कब्जे का ऐलान किया था, अल्लाह ने उसी सन में मिर्ज़इयों को काफिर करा जाके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ना आर दिए ना पार दिए, गन सारी सरकार दिए, बोलो ना खर्चा होना ना पर्चा होना, ना आर दिए ना पार दिए, गन सारी सरकार दिए, आर दिए ना पार दिए, गन सारी सरकार दिए। जाके लब्बे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, आशिकों और परवानों, जब निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के ये तलबा 29 मई 1974 को सैर सियाहत करके वापस आए तो कादियानी पूरी लॉबिंग कर चुके थे। ये यहूदियों की नस्ल पूरा मंसूबा तैयार कर चुके थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कादियानियत यहूदियत का चरबा है। बेशक बेशक बोलिए, कादियानियत यहूदियत का खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइट जो है ना, जनरेटर है, वो मुकम्मल जो साउंड है जनरेटर पे कर दें और आप पूरी जुर्रत के साथ नारा लगाएं। वो खड़े होके आपके लिए गुफ्तगू करने लगे हैं तो पूरी जुर्रत के साथ आप नारा भी लगाएं और जोर भी लगाएं और सुने भी, ताजदार खत्म नबूवत पहले ताजदार खत्म नबूवत के बाद एक मरतबा होता था जिंदाबाद। अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया 2 नहीं 3 मरतबा ताजदार खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत। हजरात गिरामी, मैं सलाम पेश करूंगा निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के उन स्टूडेंट्स, उन तलबा को जिनकी वजह से 1974 की ये खत्म नबूवत की तहरीक चली है। अल्हम्दुलिल्लाह निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के ये तलबा जब 29 मई को वापस चनाब नगर पहुंचे तो कादियानी गुंडे हाथों में हाकी डंडे और इधर से लोहे के पंजे और रिवाल्वर और मुख्तलिफ डंडे और हथियार लेकर 500 से ज्यादा कादियानी गुंडे फुंकारते हुए सांप और अजदहा की तरफ थे इन आशिकाने रसूल की तरफ बढ़े और जाकर ट्रेन पर हमला किया। एक एक तालिब इल्म को बाहर निकाला, लाकर फुटपाथ पे लिटाया, हाकी डंडों से उनको मारा, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। एक रिफत हयात नामी तालिब इल्म बीमार था, उसने कई वास्ते दिए लेकिन मिर्जाइयों ने कोई वास्ता नहीं सुना, उसको मारते रहे। कहने लगे तुम ही तो थे, जाते हुए तुमने खत्म नबूवत के नारे लगाए थे ना, अब तुम्हें ऐसा नहीं माफ किया जाएगा। एक मोहम्मद हसन नामी तालिब इल्म, जब बाद में भुट्टो साहब ने अदालती कमीशन बनाया और जस्टिस समदानी के सामने मोहम्मद सिद्दीक नामी एक गवाह पेश हुआ,
जो कहने लगा मैं ऐनी गवाह हूं, मैंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा है। अरे 14 सदियां बाद भी सिद्दीक का नाम आए तो सच बोलता है। 14 सदियां पहले सिद्दीक की सदाकत का आलम क्या होगा। हो नाम सिद्दीक और झूठ बोले, सिद्दीक की सदाकत को सलाम है, सिद्दीक अकबर की अज़मतों को सलाम है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की नबूवत, रिसालत, खत्म नबूवत की तस्दीक की। 14 सदियां बाद एक मुसलमान का, नबी के दीवाने परवाने का, आका अलैहिस्सलाम के मस्ताने का नाम सिद्दीक रखा जाता है, वो भी सच बोल रहा। जिस समदानी कमीशन के सामने ये खड़े हुए और इन्होंने कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक मोहम्मद हसन नामी तालिब इल्म जिसको 103 बुखार था और वो बर्थ पर लेटा हुआ था, कादियानियों ने जब सारा डब्बा खाली कर लिया, बोगी सारी खाली कर ली और रेलवे स्टेशन पर तलबा को मार मार लहूलुहान कर दिया, तो मोहम्मद हसन नामी तालिब इल्म को देखा वो बर्थ पर लेटा हुआ है। वहां से उसको खींचा, धड़ाम नीचे गिरा, वहां से घसीट कर बाहर ले आए, उसकी कमर छिल गई, बिलाल हबशी की तरह से उसकी कमर छिल गई। लेकिन उसने खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे नहीं छोड़े, उसने हुजूर का नाम नहीं छोड़ा, आका अलैहिस्सलाम का नाम नहीं छोड़ा। उसको लाकर जब हाथी डंडा यूं सर में मारा, वो बेचारा बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने मिर्ज़ाइयों से कहा, मिर्ज़ाइयों तुमने मुझे मार तो दिया है, मैं मरने लग रहा, मुझे पानी तो पिला दो। पता है मिर्ज़ाइयों ने क्या कहा? मिर्ज़ाइयों ने कहा, तुम कहो इस्लाम मुर्दाबाद और मिर्ज़ाइयत जिंदाबाद, तुम्हें पानी मिल सकता है। वो तालिब इल्म जख्मी हालत में कहने लगा, इस्लाम तो जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा, मिर्ज़ाइयत तो मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद ही रहेगी। कहने लगे, अच्छा तुझे अभी भी होश नहीं आ रहा? एक मिर्ज़ाई दूसरे से कहने लगा, फिर आज इसको पानी नहीं पिलाना, इसके मुंह पर पेशाब करो। आज मुझे अफसोस होता है उन मुसलमानों पे जो मुसलमान कहते हैं जनाब मिर्ज़ाइयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं, मिर्ज़ाइयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। लानत तो मिर्ज़ाइयों और मिर्ज़ाइयों के अखलाक पे, जो हुजूर का बागी है उसके अखलाक किसी काम के नहीं, उसकी हर अदा पे लानत है, उसकी हर हरकत पे लानत है। इन मुसलमानों को अल्लाह से डरना चाहिए जो ये कहते हैं मिर्ज़ाइयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। क्या मरना नहीं, कल अल्लाह की अदालत में नहीं जाना? ये जख्मी तलबा निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा कब अल्लाह की अदालत में सोने मुस्तफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में गिला करेंगे कि आका इन मिर्ज़ाइयों ने, बदमाशों ने, दहशतगर्दों ने, गुंडों ने हमें मार मार के लहूलुहान किया, हमारी हड्डियां तोड़ दी और हमारे मुसलमान कहते थे इनके अखलाक बड़े अच्छे हैं। तौबा करें, आज के बाद कोई भी आशिक़ रसूल आज के बाद भूल कर भी अपनी जबान से मिर्ज़ाइयों को अच्छे अखलाक वाला नहीं कहेगा। क्या ख्याल है? आशिक़ाने रसूल का मजमा है, आका अलैहिस्सलाम के दीवानों का मजमा है, परवानों का मजमा है। जरा वादा कीजिए आज के बाद कोई मुसलमान भी मिर्ज़ाइयों को अच्छे अखलाक वाला, और अगर कोई दूसरा कहेगा हम उसको ये वाकया 74 की तहरीक का वाकया बता के उसको भी ब्रेक लगाएंगे। नहीं, जिन्होंने हुजूर पाक का दामन छोड़ा वो अच्छे अखलाक वाले नहीं है, वो लानती। यहां से इन तलबा को मार पीट के जब मिर्ज़ाई तसल्ली कर चुके, ये ट्रेन यहां से लायलपुर, फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर फैसलाबाद रवाना हुई। वहां पर हजरत मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन के इमाम खतीब थे। उन्हें पता चला, उन्होंने अपनी खत्म नबूवत की जमात के तमाम कारकुनों को इत्तला दी और अंजमन ताजरान फैसलाबाद को इत्तला दी। शमा रिसालत के परवाने, दीवाने, आका अलैहिस्सलाम के परवाने, खत्म नबूवत के मस्ताने शटर डाउन करके हजारों की तादाद में रेलवे स्टेशन पर आकर पहुंच गए। जब ट्रेन रुकी तो लोगों से मंजर देखा न जा रहा था, तमाम डब्बा बोगी खून से भरा हुआ, तलबा खून के अंदर लथपथ है, कपड़े फटे हुए हैं, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं।
अजीब खौफनाक आलम। बाद मुसलमान तो धाड़े मार के रोने लगे। लेकिन इस दौरान जब डॉक्टरों को मरहम पट्टी के लिए बुलाया गया तो एक वली अहमद नामी कादियानी डॉक्टर भी बीच में आ धमका। एक जख्मी तालिब इल्म को जिसका बाजू टूट गया था पट्टी बांधने लगा, उसको किसी ने बताया कि आपको पता है ये जो आपको पट्टी बांध रहा है डॉक्टर, ये कादियानी और मिर्जाई है। कहने लगा अच्छा ये मिर्जाई है। वली अहमद नाम का एक कादियानी डॉक्टर, उसने हाथ खींच लिया। डॉक्टर कहने लगा तेरा खून रस रहा है, तेरी जान को खतरा है। उसने कहा मैं क्या करूं, अगर पट्टी बनवाता हूं मिर्जाई लांती से तो मेरे ईमान को खतरा है। जान तो कुर्बान कर सकता हूं, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मुसलमानों, आज मुझे मुसलमानों की हालत देख के बड़ा तरस आता है। जब मुसलमान भागा भागा मिर्जाइयों के अस्पताल में जाता है, मिर्जाई डॉक्टर के पास जाता है, याद रखिएगा आज दूसरा वादा ये भी कीजिए हम मर जाएंगे, मिर्जाइयों के अस्पताल और कादियानियों के डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना, एक खान साहब थे, एक पठान थे, वो कहीं सर्दी में फंस गए ना, तो अब सर्दी लग रही है, तो खान साहब सर्दी को क्या कहता है, कहता है यखनी यखनी। यखनी कहते हैं पश्तो में सर्दी को, यखनी खुदाई मना, सर्दी तुझे अल्लाह का वास्ता है। जो मुसाफिर मासर बड़स्तन निश्ता कंबल निश्ता, मेरे पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ न कहो, मुझे माफ कर दो। सर्दी सर्दी है, सर्दी फिर लगने लग गई। फिर खान साहब दूसरा वास्ता दिया, कहने लगे यखनी खुदाई पैगंबर हूं मना, सर्दी तुझे अल्लाह के पैगंबर का वास्ता है, अल्लाह के नबी का वास्ता है। जो मुसाफिर मैं मुसाफिर हूँ, माता इसमें वया, मुझे कुछ न कहो, मेरे पास रजाई नहीं, कंबल नहीं। सर्दी फिर भी लग रही है। अब खान साहब वैसे भी गैरत वाले होते हैं, और ज्यादा गैरत जागी, कहने लगा यखनी तो पोख काफिर है, सर्दी तू तो बड़ी काफिर है, ना अल्लाह को मानती है, ना अल्लाह के नबी, ना खुदाई पे जाने, ना खुदाई रसूल पे जाने, तू खुद दो मुट्ठी मालूज पे जाने। ए सर्दी तुझे मैंने अल्लाह का वास्ता दिया, तुझे अल्लाह का वास्ता भी समझ नहीं आया, तुझे मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, आका सरकार का वास्ता भी तुझ पर कोई असर अंदाज नहीं हुआ। तू तो ना अल्लाह को मानती है, ना अल्लाह के नबी को मानती है, तू तो दो मुट्ठी रुई को मानती है। रुई पर तेरा बड़ा ईमान है, रजाई और कंबल हो ना, फिर तेरा वुजू बड़ा टूटता है, तू भाग जाती है, करीब नहीं लगती है। दोस्तों, ये मिर्जाई और कादियानी ये ऐसे काफिर बेईमान है, इनके सामने अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता नहीं चलता। ये पैसे के बच्चे हैं, इनको पैसे और मैशत की मार देनी है इंशाअल्लाह। क्या कादियानी अस्पतालों का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह? कादियानी अस्पतालों का, डॉक्टरों का बाइकाट करेंगे। और शीजान बोतल मुसलमान बड़े शौक से पी लेते हैं, ये शीजान नहीं है, शैतान है, शैतान। आज के बाद मुसलमान तहिया करें, कादियानियों की शीजान बोतल, शीजान जूस, ये किसका है? मिर्जाइयों का है। किसका है? कादियानियों का है। हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिरों, इन दज्जालों का है। आज का गैरतमंद मुसलमान दूसरा आहद ये करेगा कि हम तमाम मिर्जाइयों की मसनूआत का, मिर्जाई डॉक्टरों का, मिर्जाई अस्पतालों का गैरत, जुर्रत और इसके रिसालत के साथ बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी, ये 1974 का वाक़या है, इस पर तहरीक चली, तमाम अकाबिर उलमाए किराम, मशाइख, औलिया अल्लाह यकजान हो गए, आपस के इख्तिलाफात को बुला दिया। आपस के इख्तिलाफ करेंगे तो जाहिर बात है मिर्जाइयों के लिए तमाशा बन जाएंगे। हम भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे की कड़वी गुसेली से लेंगे, लेकिन मिर्जाइयों के खिलाफ सद्दे सिकंदरी बन जाएंगे, मिर्जाइयों के खिलाफ एटम बम बन जाएंगे इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। मिर्जाई तो क्या, मिर्जा कादियानी गामा काना भी कब्र से उठाए हमारी सफों में दरार नहीं डाल सकेगी। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? आप भी ये इत्तिफाक इत्तिहाद का तहिया करते हैं इंशाअल्लाह, हम सारे मुत्तहिद रहेंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत के खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार बनेंगे इंशाअल्लाह।
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہی 74 کی تاریخ ختم نبوت ہے۔ جلسے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں شروع ہو گئی، بڑی بڑی کانفرنسیں شروع ہو گئی، اور بالآخر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھیے ادھر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ میدان میں ہیں۔ یہ دیکھیے شہر اسلام، میں ان کی قبر پہ گیا مانسیرا کے اندر، میں نے ان کی قبر پہ ایک جملہ دیکھا جس نے میرے دل میں نقش کر لیا۔ ان کی قبر کے کتبے پہ لکھا ہے انگریز کا باغی مولانا غلام غوث ہداروی وہ شہر اسلام میدان میں ہے۔ یہ دیکھیں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ میدان میں ہیں، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ میدان میں ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر میدان میں ہیں، پروفیسر غفور احمد شاہ میدان میں ہے۔ تمام دینی جماعتیں متفق ہو کے متحد ہو کے اس تحریک کا حصہ بنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فتح عطا فرمائی، اسلام کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، اور 13 دن تک، کتنے دن تک؟ 13 دن تک پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا رہا، اور صرف ایک ایشو اور ایک ہی موضوع تھا کہ مرزا ناصر اسمبلی کے اندر موجود تھا، وہ مرزا قادیانی کے مہدی مجدد ملہم من اللہ ہونے کے دلائل دے رہا تھا، اور ادھر ہمارے امت مسلمہ کے نمائندے صفحہ اول کے یہ بزرگ اور مشائخ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کے دلائل دے رہے تھے۔ 13 دن تک 28 اجلاس قومی اسمبلی کے ہوئے، 96 نشستیں ہوئی، 42 گھنٹے ان کا جو لاہوری گروپ ہے اس کے مرزا میر صدر الدین کے کفر پر 7 گھنٹے بحث ہوئی، مرزا ناصر ان کا جو لاٹ پادری ربے کے گروپ کا ہے، قادیانی گروپ کا ہے، 42 گھنٹے اس کے کافر ہونے پر بحث ہوئی، اور بالآخر وہ صبح طلوع ہی 7 ستمبر کی 1974 کی جب پاکستان کی قومی اسمبلی سے تمام ممبران کے اتفاق سے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور تمام ممبران کے دستخطوں کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ جو سونے مصطفیٰ پاک کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، مہدی مانتا ہے، نبوت کے دعوے دار کو وہ مسیح مانتا ہے، ختم نبوت کے غدار کو مجدد مانتا ہے، ملہم من اللہ مانتا ہے، ایسا آدمی کافر ہوتا ہے، اسلام سے خارج۔ بولیے مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے، مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ اسی تحریک میں ایک مرتبہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے چلتے چلتے کہنے لگے کہ مفتی صاحب چھڑو جی بادشاہ کیڑے کم پہ گئے ہو، تسا مولویاں دا کام ہے حلوہ کھانا۔ ہاں جی، بھٹو بھی بڑا زیرک تھا، بڑا تیز تھا، کہنے لگا تسا مولویاں دا کام ہے حلوہ کھانا۔ مفتی صاحب آکھن لگے حلوہ بھی پاک تے مولوی بھی پاک۔ حلوہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، حرام تو نہیں نہ ہے۔ حلوہ بھی پاک، مولوی بھی پاک، اور آپ جدوں وڈیاں وڈیاں ناپاک بوتلہ چڑھان دے اس ویلے خیال نہیں آتا؟ حلوہ پاک ہے، حلوہ حلال ہے، اس پہ تانا دے کے دین سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پھر بھٹو صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب، ہمارے بزرگ علامہ شامل علامہ صدیقی صاحب، یہ حضرات نماز کا وقت ہوا، کہنے لگے بھٹو صاحب بریک، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے گئے، واپس آئے، 2-3 باتیں طے ہوئی، پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب بھٹو صاحب ہم نے نماز کے لیے جانا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بھٹو صاحب اکھن لگے کاش حضور معراج تے گئے سن نا، اے نمازاں 5 نہ ہوندیاں 50 ہوندیاں، تسی مولوی نمازاں پڑھن دے رہنے تسی حکومت کر دے رہنے۔ مفتی محمود صاحب نے کہا جناب، علامہ صدیقی صاحب نے کہا جناب بھٹو صاحب ایک گل سنو، نمازاں پاویں 50 بھی ہوندیاں، اسی نمازاں بھی پڑھ دے، تانوں بھی بریک لا کے رکھ دے۔ ایسے دجالوں حکمرانوں کو لگام ڈالی جائے گی جو حضور کی ختم نبوت سے غدار
जारी करेंगे। हुक्मरान है जो मर्जी है, हमारा ईमान पहले है, हम किसी हुक्मरान से डरने वाले हैं? ये जरा गोलड़ा शरीफ की दर्द देखिए ना। हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ के ताजदार हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे जो खत्म नबूवत का काम कर रहा हो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, उसके कंधों पे हुजूर का हाथ होता। हमें किसी वजीर मुशीर का डर नहीं है। सुनो, अपनी वजारतें रखो अपने पास, अपनी मुशीरियां रखो अपने पास, लेकिन एक बात याद रखना, आज भी आज़रबाईजान के अंदर जो हमारे पाकिस्तान का यहाँ से सफीर बन के गया हुआ है, गुज़श्ता हुकूमत में वो सफीर बिलाल अहमद नामी वो सफीर मिर्ज़ाई है, उसको आज़रबाईजान में सफीर मुकर्रर किया है। गुज़श्ता हुकूमत ने भी ये जिल्लत और लानत का पटा अपने गले में डाला, लेकिन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के शाहीन अल्लामा अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम ने मौजूदा वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को खत लिखा और कहा, जनाब ये कादियानी वहाँ सफीर बना हुआ है और उसने सफारत खाने को मिर्जाइयत का एक तबलीगी मरकज बनाया हुआ है, 80 से ज्यादा मुसलमानों को मुर्तद और मिर्जाई बना चुका है, वो वहां मिर्जाइयत की तबलीग कर रहा है। आज का गैरतमंदों का, आशिकों का, नबी के दीवानों का ये इज्तिमा हाथ उठा के मुतालबा करे कि हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं उस जलील सफीर को फौरन वहां से सफारत से माजूल किया जाए। क्या आप इस मुतालबे की तायीद करते हैं? ये कादियानी तो अमेरिका और आलमी साम्राज्य के एजेंट और जासूस हैं, इनको क्यों सफीर मुकर्रर किया जाता है? फौरन उस कादियानी दज्जाल को माजूल किया जाए। दोस्तों, यही 7 सितंबर की तारीख थी जिसमें कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली से काफिर करार दिया। जैसे अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे, जब इनको आईन में काफिर लिखने की बारी आई ना, तो एक वजीर कानून साहब, उनको बड़ा जोश चढ़ा, कहने लगे मुफ्ती महमूद साहब, अल्लामा शामद नूरानी साहब, इंज करो, पाकिस्तान दे आईन दे अंदर इन्हां दा नाम लिखना ये ठीक नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के आईन में किसी का नाम नहीं है। पाकिस्तान के आईन में किसी यानी बाई नेम काफिर लिखने से बचा रहे थे कि चलो काफिर तो बनने जा रहे हैं, लेकिन चलो बाई नेम काफिर लिखने से बचा लिया जाए। हजरत मुफ्ती को भी अल्लाह ने गजब की जहानत अता फरमाई थी। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ पाकिस्तान के आईन में मिस्टर जना का नाम है कि नहीं? कहने लगे हाँ, जना का नाम तो है। फरमाया अगर मिस्टर जना का नाम है तो मिर्जाइयों को भी बाई नेम काफिर लिखना होगा। अब इन कादियानी दज्जालों को बाई नेम काफिर लिखने से कोई बचा सकता? अब वजीर कानून ने पेंदरा बदला, कहने लगा जी मुफ्ती साहब, हजरात उलमा, देखो ना जी, पाकिस्तान बड़ा मुकद्दस है, पाकिस्तान का आईन बड़ा मुकद्दस है, यहाँ पर इनका नाम आएगा तो आईन का तकद्दुस पामाल होगा। हजरत उलमाए किराम ने कहा, हजरत अकाबिर ने, मशाइख ने कहा, अच्छा वजीर कानून साहब ये बताओ कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है कि नहीं? कहने लगा जी बिल्कुल मुकद्दस किताब है। कहने लगा अच्छा कुरान में खिंजीर का नाम है कि नहीं? कहने लगे जी बिल्कुल है। शैतान का नाम है कि नहीं? जी बिल्कुल है। फिरौन, कारून, हामान का नाम, बड़े बड़े काफरों का नाम है कि नहीं? है। का इन बेईमानों का नाम कुरान में आने से कुरान के तकद्दुस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयों को बाई नेम काफिर लिखने से पाकिस्तान के आईन के तकद्दुस पर भी कोई असर है? लिखो, इनको बचाओ नहीं, लिखो, बाई नेम लिखो। मिर्जाई और मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले काफिर है, मिर्जा कादियानी को मानने वाले काफिर है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, आका अलैहिस्सलाम के बाद नबी कोई नहीं। क्या तवक्को रखूं आप गैरतमंद मुसलमानों से? आज के बाद खत्म नबूवत की तहरीक का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह, और आपस के फुरूई इख्तिलाफात, मसाइल, उनको जरा समेट के खत्म नबूवत के महाज पे मुजाहिद, ये इस दौर का जिहाद है, जिहाद, ये जिहाद है इस दौर का। अगर महाज पे काफिर हमला करें, शरत पे काफिर हमला करें, वहां हमारी गैरतमंद फौज लड़े, मुकाबला करे, मारे जाएं तो शहीद हैं, क्योंकि ये जिहाद है। तो इस फितने के जमाने में जैसे उस कुफर का मुकाबला करना, उसको ब्रेक लगाना जिहाद है। मुल्क के अंदर जब मुसलमानों को काफिर बनाया जा रहा हो, मिर्जाई उनको मुर्तद कर रहे हो, तो यहाँ मुल्क के अंदर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें करना, खत्म नबूवत की रैलियां निकालना, ये भी इस दौर का जिहाद है। आप इस जिहाद में
महाज को संभालेंगे इंशाअल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की नामूस का पैरा देंगे इंशाअल्लाह, आका पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का पैरा देंगे इंशाअल्लाह। इस हवाला से सरेदस एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हजरात की इजाज़त से ये ऐलान करना चाहूँगा, 29 सितंबर को सरगोदा के अंदर मरकजी ईदगाह में आरी अजीम शान 35वीं सालाना 35 साल हो गए आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तमाम मसालिक के उलमा को बुला के एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस करती है। गुज़श्ता साल 1.25 लाख का मजमा था, इस साल 1.25 लाख का मजमा होना चाहिए। होगा इंशाअल्लाह, तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। 29 सितंबर को आएंगे इंशाअल्लाह, बाद नमाज मगरिब 29 सितंबर जुमेरात बाद नमाज मगरिब चलो चलो मरकज़ी ईदगाह सरगोदा चलो। 35वीं सालाना अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। जैसे आज ईमान ताज़ा हो रहा है, इंशाअल्लाह 29 सितंबर को भी हमारी बैटरी चार्ज होगी, हमारा ईमान ताज़ा होगा, ईमान में बहार आएगी इंशाअल्लाह। गुस्ताखान रसूल अपनी मौत आप मर जाएंगे, इसलिए कि हमने 74 में भी ये मौका देखा था, इस्लाम जीता था, कुफर हार गया था। आज भी इस्लाम जीतेगा, कुफर हारेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा कि आशिक रसूल हो अगर सामने, सब आशिकान रसूल हैं, नबी के दीवाने, आका अलैहिस्सलाम के परवाने, आशिक रसूल हो अगर सामने तो रसूलुल्लाह का जमाल बन, और गुस्ताख हो अगर सामने तो कहरे जुल जलाल बन। हम रब का कार बन के गुस्ताखान रसूल पर बरसेंगे। आज सलमान रुश्दी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सलाम है उस गाजी अब्दुल हादी को, मगरिब ने रुश्दी लांती को 8 अवार्ड दिए, गाजी अब्दुल हादी ने उससे डबल शानावार करके दुनिया को बताया है, मगरिब को बताया है, यूरोप को बताया है, फ्रांस के शैतानों को बताया है कि अब इंशाअल्लाह क्या वो जमाना जब यहाँ गुस्ताखी करके मगरिब की बीमार मुर्गियों के परों में जाकर पनाह लेते थे। अब इंशाअल्लाह हम मगरिब यूरोप में भी पहुंचेंगे, न्यूयॉर्क में भी पहुंचेंगे, इन गुस्ताखों का गला कमाने करेंगे, इनका सर काटेंगे इंशाअल्लाह, इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अगर मगरिब की वो बीमार मुर्गियां जो गुस्ताखों को पनाह देती हैं अगर बाज ना आई तो इंशाअल्लाह हम इनके परों को भी काटेंगे, काटेंगे इंशाअल्लाह, इनके परों को भी काटेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, अगर दुनिया में अमन चाहिए हमारे नबी का एहतराम करना होगा, वरना हमें हुजूर के एहतराम से पहले कोई चीज नहीं है। कि नाम मोहम्मद से खुशबू वफा आती है, अरे उनके रोजे से आज भी उम्मती 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 की सदा आती है।